Uh, Naren, am I audible? Yes, Mohammed. Yes, Mohammed. Okay. So, Naren, you want to start with any introduction or? Yes. Mohammed, you can start, Mohammed. Okay, Naren. So I thought you are going to speak something. Okay, let me proceed. Hey, hi guys. Thanks for joining the session. Give me 1 second. Let me check my audio. Okay. Can anyone confirm whether my audio is very clear and you are able to hear? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So yeah, thanks for joining the session. So let me start with my introduction. So myself, Muhammad, Power BI professional, having more than 5 years of experience in this particular tool. So I'm taking this training from couple of years back. I started this like the training session. So I'm a MCT, Microsoft Certified Trainer. So overall, the plan here is like we are having some predefined courses and the timeline when we are going to start and what time we are going to complete this chapter. So like that, I have some kind of a module I will explain you. And once we start the session, so actually like this entire session is mainly focusing on Power BI. So as you are already know, like it's a reporting tool. So we are mainly concentrating on this particular tool. So before getting into the details, I just wanted to hear from you guys about your experience and like what kind of work you are doing currently, and what is your experience with this particular tool or BI or anything related to this. Because based on that, I can adjust the topics as well as the timeline. So that will be really helpful for me to understand about your career experience to adjust the topic as I mentioned. So don't need to tell about your current company information or any personal information. Just give some quick intro about like your name and how many years of experience you are having and what are the tools you are working currently. So that is enough. So I hope it makes sense. Can you please start from your end? Yes, Mohammed, I'm Syed. Okay. I'm from Chennai, and Okay. I have around 14 years of IT experience. Okay. My my main experience is BA only. I have experience in business object, Okay. and also the ETL have experience on data service tools. So, Okay. so current market is in more focused on dashboards. So Okay. I was supposed to interest. I wanted to. I had an interest to continue to learn more on dashboard kind of things. So Fine. even Fine. my current company is planning to implement this dashboard. So Okay. Got it. good experience for me to have if I Yeah. know. Yeah. That's fine, Sayed. So let's move to the others. So Maria, can you please? Hi, sir. Hey, hi. Hi, sir. I'm Guhan.
Okay. Okay, I'm fresher to this field. Okay. I'm already worked in a mechanical side for 2 years. Okay. Okay, after that I resigned the job and prepared for UPSC for Okay. 2 years, but I didn't Okay. get, so I decided to move to IT field. Okay. Okay. Fine. Yes. Okay. Thank you. Okay. And yeah. Hello, Yes, please. sir. I'm a housewife. Okay. I'm searching data entry job like that only. Okay. I know about I came to know about VGrow. Then Okay. I'm now prefer to study this. Then I search the job. Okay. Fine. Then Fine. Fine. That's fine. So currently Sayed, Maria, and Guhan. So 3 are there. So okay, before get into the technical side. So how you guys want to continue the session? So if everyone is okay to continue in Tamil, I'm fine to proceed the session with Tamil as well. And it's up to you. Like if you are all are understanding Tamil, that's fine. If you are comfortable with that, like because learning any tool with a native language, it's easy first of all. So it's up to you. Like you can choose. So this is the one I wanted to check first. Sir, can you say in Tamil only? Yes, I'm okay with Tamil. Okay. Okay. Check Guhan? with- Yes, sir. I'm also okay with Tamil. No problem. Okay, fine. So okay, so fine. So நான் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்ல கவர் பண்றேன் ஒரு சில ஏரியாவை. அங்கங்க அப்பப்போ இங்கிலீஷ் வந்தாலும் லைக் ஐ ஹோப் யூ கேன் மேனேஜ் இட். ஸோ த ரீசன் நான் ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா மீன்ஸ் அஸ் யூ நோ இட்ஸ் அ நியூ டூல்ல நமக்கு வந்து புதுசா ஒரு டூல் கத்துக்க போறோம். ஸோ நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்ல கத்துக்கும் போது அது இன்னும் ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லைக் அகெயின் லைக் we are all are connecting on online, right? So it's not a நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல வச்சு ட்ரைனிங் எடுக்கல. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஈஸியா கம்யூனிகேஷனுக்காக லைக் எந்த லாங்குவேஜ் பெஸ்டா இருக்கோ அந்த லாங்குவேஜ்ல போறது நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால தான் கேட்டேன். ஸோ ஓகே, ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் சம் டேஸ் நீங்க உங்களுக்கு வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் பிங். ஸோ நம்ம மாத்திக்கலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த டாபிக் நவ். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா பவர் பிஐ லேர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ இதுதான் பிளான். நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, வி ஸ்டார்டட் இன் டு த செஷன் நவ், ரைட்? ஸோ நான் இப்போ வந்து ஓவரால் பிளான் சொல்லிடுறேன். நம்ம ட்ரைனிங் பிளான் எப்படி போகும், லைக் எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஸோ என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போறோம், எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட், ஓவரால் நமக்கு இந்த டைம் லைன் ஃபார் த ட்ரைனிங் வந்து 20 days. ஸோ 20 hours 20 செஷன். ஸோ அதுதான் வந்து ஓவரால் பிளான். ஸோ 20 ஹவர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு 1 hour இருக்கும். டெய்லி வந்து 1 hourக்கு மேலே நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா எதர் உங்களுக்கு வந்து பழைய டாபிக் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், அப்படி இல்லைன்னா நிறைய டாபிக் ஒரே நாளில் கற்றுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது ஒரு ரீசன். நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1 hour மட்டும் தான் ட்ரைனிங் போவோம். ஸோ அந்த 1 hourல என்ன கற்றுக்குமோ அதுதான் வந்து அடுத்த நாளுக்கு நம்ம வந்து அதை அப்படியே ஃபர்தராக கொண்டு போவோம். ஸோ செகண்டு எப்படி கோர்ஸ் போகும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 or 2 days வந்து மோஸ்ட்லி நான் வந்து பிஐ பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ பிஐங்கிறது என்ன, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி நீங்க ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல தான் இருக்கணும், இந்த கரியர்ல இருந்திருந்தா தான் இந்த டூல் கத்துக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ இந்த டூல் வந்து ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன், யார் வேணாலும் இதை கத்துக்க முடியும். கத்துக்க முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்ல நீங்க ஐடில இருந்திருக்கணுங்கிறது கிடையாது, இந்த டொமைன்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கணுங்கிறது கிடையாது, பிளஸ் இந்த டூலை பத்தி முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது கிடையாது. ஸோ இது எதுவுமே உங்களுக்கு அந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்ல வராது. இந்த டூல் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அந்த கிளாஸ்ல இது எதுவுமே வராது. பட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த டூல் என்ன அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலா இல்லாம நான் டெக்னிக்கலா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கணும். ஸோ இந்த டூல் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எந்த ஏரியால அந்த டூலை யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் பிஐ தான் போவோம். பேசிக்ஸ் ஆஃப் பிஐனா பவர் பிஐங்கிறது ஒரு டூல். அந்த டூல் எங்க யூஸ் பண்ண போறோம், எதனால யூஸ் பண்ண போறோம், மார்க்கெட்ல இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்கு, ஸோ இதுதான் ஓவராலா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன்ல. ஸோ செகண்ட் டேல இருந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா, இந்த டூலை வந்து ஆக்சுவலா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு மெஷின்ல அந்த டூலை வந்து எப்படி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். லைக் அந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பவர் பிஐல வந்து டிஃபரன்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் டெக்னிக்கல் அகைன் நான் போக விரும்பல ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன்லயே. நான் இந்த பவர் பிஐ வந்து ரியல் டைம்ல எப்படி நம்ம இதை மேட்ச் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்றேன். மோஸ்ட்லி உங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட் இருக்கும், கரெக்டா? எதர் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட் நீங்க வச்சிருப்பீங்க. ஸோ நான் சாம்பிளே சொல்றேனே. ஸோ ஜென்ரலா இந்த சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபேஸ்புக் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபேஸ்புக்ல என்ன பண்ணுவீங்க மோஸ்ட்லி? கையில மொபைல் இருக்கு அப்படின்னா எதர் நீங்க ஒரு போட்டோ எடுப்பீங்க, அந்த போட்டோவை வந்து
சோஷியல் மீடியால பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க. அந்த போட்டோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு அதை அவங்க லைக், ஷேர், டவுன்லோட் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியால. சேம் கான்செப்ட் தான் இன்ஸ்டாகிராமுக்கும். நீங்க ஏதோ ஒரு போட்டோ வந்து போன்ல எடுப்பீங்க, அதை எடிட் பண்ணுவீங்க சம்டைம்ஸ், லைக் கலர் மாத்துறது, பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கறது, சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றது போட்டோல. ஸோ இந்த எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா நம்ம பண்றது, போட்டோ எடிட் பண்றது பண்ணிட்டு அதை இன்ஸ்டாகிராம்ல ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ இதை அப்படியே கொஞ்சம் டெக்னிக்கலுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த டூல். ஸோ இதை எப்படி நம்ம டே டு டேல பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட வந்து கையில ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க அதை ஒரு 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 சில இதெல்லாம் அந்த ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து வேற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்க மாத்துவீங்க. அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பேர் தான் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னா டேஷ்போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அதை மாத்தினதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஒரு வெப்சைட்ல வந்து போடுவீங்க. லைக் facebook.com, லைக் instagram.com. இதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, powerbi.com. அந்த வெப்சைட்ல போட்ட உடனே அந்த வெப்சைட்டுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் ஆக்சஸ் இருக்கோ, இப்போ ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்ல எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கணும். அதே மாதிரி பவர் பிஐல யாருக்கு அந்த அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னா டேஷ்போர்டை பார்க்க போறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சிமிலியரா நம்ம டே டு டே நம்ம என்ன சோஷியல் மீடியால பண்ண போறோமோ அதை டெக்னிக்கலா பண்றதா இந்த டூல். ஸோ நாட் ஓன்லி இந்த டூல், லைக் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா டூலுமே வந்து இதான் பண்ணும். எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை நீங்க எடுத்துட்டு வந்து அதை ரிப்போர்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ண போறீங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ரியல் டைம்ல. ஸோ ஓவராலா புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதுல ஒரு சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஹாய் பவனி, யா கோ ஹெட். ஹலோ, பவனி, யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? Okay, she is not connected yet to the audio. Let's see. ஸோ ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ரியல் டைம்ல இந்த பவர் பிஐங்கிற ஒரு டூல். பவர் பிஐ இருக்கலாம், டேப்லூவா இருக்கலாம், பிசினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸா இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்றா இருக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தோட ஒர்க்கும் வந்து காமன் தான், இதுதான் பண்ண போகுது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி செக்ரிகேட் பண்ண போறோம்? ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா அப்படியே நம்ம டிட்டோவா காப்பி பண்ண போறது இல்லை. இந்த டூலுக்கு ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். லைக் செக்யூரிட்டி சைட்ல கொஞ்சம் நம்ம பண்ணணும், ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல், ஏன்னா இது ஒரு டெக்னிக்கல் டூல்ல. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிடுவோம். ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய கிடையாது, பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அதை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க இதுதான் கத்துக்க போறீங்க. ஒரு டேட்டாவை எடுத்துட்டு கொண்டு போய் ஒரு ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி ஒருத்தருக்கு கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அதை தான் இந்த 20 டேஸ் செஷன்ல நீங்க கத்துக்க போறது. அதை எப்படி பண்ண போறோங்கிறது தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு நாள் செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் அகைன் டெக்னிக்கலா போறதுக்கு முன்னாடி, லைக் ரியல் டைம்ல இதை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எதனால ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இப்படி ஒரு ஹைப் இந்த டூலுக்கு கிடைச்சிருக்கு, எதனால நிறைய பேர் இந்த டூலுக்கு மூவ் பண்றாங்க, ஏன் நீங்க இந்த டூலை கத்துக்க போறீங்க, இது கத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம், ஒரு குயிக்கா பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அதை பார்த்தா தான் நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், அந்த டூலை எப்படி ஈகரா நம்ம கத்துக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், ஐடில பிஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா ஒரு ஏரியா இருக்கு. ஸோ பிஐங்கிறது எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம்னா, ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடின்னு சொன்னாலே டிஃபால்ட்டா எல்லாரும் சொல்றது என்னது, எய்தர் நீங்க வந்து ஜாவா டெவலப்பரா இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா டாட் டெவலப்பரா இருக்கணும், இல்லைன்னா பிஹெச்பி தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்படியும் இல்லைன்னா HTML தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எய்தர் நீங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஐடியோட கோர் மெத்தடாலஜியாவே இருந்துச்சு ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம். ஸோ இது எப்படி மைக்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, லைக் ஆப்வியஸா லைக் நம்ம ஒரு வெப்சைட் ஒருத்தங்க டெவலப் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வெப்சைட் டெவலப் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ செகண்ட் டைம் நிறைய பேர் அந்த வெப்சைட் டெவலப் பண்ண கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டெவலப்பரை போய் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஐடி வந்து ரீசெண்டா என்னாச்சு, ஐ மீன்ஸ் அந்த ஆஃப்டர் லேட்டர் ஸ்டேஜ் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஜென்ரலா ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கோம், ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்றோம், இல்லைன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம், இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத தவிர பிசினஸ்க்கு வேற என்ன ஆங்கிள் இருந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஐடில அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணும்போது, மீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது தான் இந்த ஒரு டாபிக் வந்து உள்ள வந்துச்சு. பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. பிஐங்கிறது வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதோட கோர் ஒர்க் என்ன, இந்த பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலா இப்போ ஒரு வெப்சைட் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாரு, வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுவாரு. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுவாரு. இந்த பிஐ டெவலப்பர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர் இருக்காங்க, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க பெருசா ப்ராடக்ட் எல்லாம் டெலிவரி பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஒரு வெப்சைட், நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ட் டெவலப்பர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி டெலிவரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனுமே, ஒரு ஹெல்ப்புமே ஒரு கம்பெனி இல்லைன்னா ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அவங்களோட பிசினஸ்க்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இன் எனி டைம்ஸ்.
லைக் நீங்க ப்ராடக்டா அதை கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு அட்வைஸா கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல அவங்ககிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையை நீங்க சால்வ் பண்ணாலும் சரி, ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்களோட பிசினஸ் அவங்க க்ரோ பண்றதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் இதுக்கு பேரே வந்து பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லி வந்துச்சு. ஸோ வித் சம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போறோம் அந்த பிசினஸ்க்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து வெரைட்டி ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்கு நம்மகிட்ட. ஸோ ஒரு ஒரு பிசினஸ்க்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சிம்பிளா பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அதுக்கு நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும், நிறைய நிறைய வேலை வந்து ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால நிறைய டூல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம ரியல் டைம் சாம்பிள்ல நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அகைன் டெக்னிக்கலா போறதை விட ரியல் டைம்ல போறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிறந்ததுல இருந்தே ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க. மேபி நான் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு வந்து சென்னை சொல்றேன். ஸோ சென்னையில தாம்பரம்னு ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு ஒரு பை பர்த் ஆர் ஒரு 10 இயர்ஸ்ல இருந்து இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க மீன்ஸ் ஒரு 15 இயர்ஸா நீங்க ஒரே இடத்துல ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ உங்க வீட்டோட பக்கத்துல வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு, நீங்க பாக்குறீங்க. சூப்பர் மார்க்கெட்னா உங்க தெருவோட அந்த எண்ட்ல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ அங்க இருக்கிற வந்து உங்களுக்கு நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நீங்க ஒரு 10-15 இயர்ஸ் அந்த அந்த கடையில தான் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன ஷாப்பா ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆரம்பிச்சு இப்போ லைட்டா ஒரு சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட்டா இருக்காங்க. பெரிய செயின்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட்டா இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட பிசினஸ் என்ன அப்படின்னா, டெய்லி வந்து டெய்லி குட்ஸ் பிளஸ் அந்த மில்க் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே சேல் பண்றாங்க. அக்ராஸ் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறவங்க, பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கடையில தான் வந்து வாங்குறாங்க. ஸோ ஒரு டைம்ல வந்து அவங்க என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா, அந்த கடையில இருக்கிற ஒரு ஓனர் வந்து உங்களை பார்த்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு சஜஷன் கேட்கிறாரு. ஸோ நான் வந்து டெய்லி வந்து பிசினஸ் எனக்கு ரன் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ திடீர்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சில நேரம் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனா டெய்லி சேல்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. எனக்கு பெருசா ப்ராஃபிட்டே வரல. சடனா பார்க்கும்போது எனக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் வருது, பட் சேல்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு தேவையில்லாம எக்ஸ்பைரி ஆகிட்டே இருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு கஸ்டமர்ஸே வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பிரச்சனையை வந்து உங்கள்ட்ட சொல்றாரு. ஸோ சொல்லும்போது அஸ் அ காமன் ஃபெல்லோவா நீங்க என்ன சஜஷன் கொடுப்பீங்க? ஜென்ரலா காமனா நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னா, நீங்க இதெல்லாம் மாத்தி பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இதை பண்றதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்ல இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வாங்க. இல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க. இல்லனா பிரான்ச் ஒன்னு புதுசா ஓபன் பண்ணுங்க. இல்லனா புதுசா வந்து நிறைய பேரை கடையில வந்து ஸ்டாஃப் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமன் பீப்புளா யார் வேணா சொல்லலாம். கரெக்டா? அந்த சஜஷன்ங்கிறது யார் வேணா சொல்ல முடியும். பட் ஆக்சுவலா நீங்க சொல்ல போற ஒரு சஜஷன்னால அவருக்கு உண்மையிலேயே என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு நீங்க ஆர்&டி பண்ணணும். ஆர்&டிங்கிறது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மென்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர்&டினா நீங்க இதை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். இல்ல நீங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா, அதுக்கு உங்களுக்கு டெக்னிக்கலா ஒரு ஐடியா இருக்கணும். ஸோ நீங்க காமன் பீப்புள்ல இருந்து டெக்னிக்கல் பிஐ டெவலப்பரா எப்ப மாறுவீங்க அப்படின்னா, நீங்க கொடுக்க போற சொல்யூஷன் வந்து கரெக்டான சொல்யூஷனா இருக்கும்போது. ஸோ காமன் பீப்புள் கொடுக்குற சொல்யூஷனும் கரெக்டா இருக்கும். பட் நீங்க கொடுக்க போறது எப்படின்னா 100% கரெக்டா மட்டுமே இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து அந்த இம்பாக்ட் அனாலிசிஸ் வந்து நீங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் நீங்க அந்த சொல்யூஷனை கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்? இப்போ நானே உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கிறேன். உங்களுக்கு நான் ஒரு கடை வச்சிருக்கேன். என் கடையை நான் ரன் பண்ணணும்னா உங்கள்ட்ட நான் ஒரு கேட்கிறேன். ஒரு 10 கொஸ்டின் எனக்கு நீங்க கேளுங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன கேட்கலாம் ஜென்ரலா? இல்ல நீங்க இப்போ கடை வச்சிருக்கீங்க. நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கறீங்க, நான் என் பிசினஸ் ரன் பண்ணணும்னா என்னென்னலாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு. நான் சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா, நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்? ஓகே. நீங்க வந்து ரீட்டைல் ஷாப் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ செகண்ட் என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் சேல் பண்றீங்க? நான் இந்தந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் சேல் பண்றேன். ஓகே. டெய்லி எத்தனை கஸ்டமர் வர்றாங்க உங்களுக்கு? டெய்லி ஆவரேஜா ஒரு 50 கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க. எந்தெந்த பிளேஸ்ல இருந்துலாம் வர்றாங்க? இன் அரவுண்ட் என் ஸ்ட்ரீட் பிளஸ் பக்கத்து ஃபிளாட்ல இருந்துலாம் வர்றாங்க. ஓகே. ஸோ அதிகமா நிறைய பேர் வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன? ஓகே. அந்த அந்த சீசன்ல என்ன ஃபேமஸா இருக்கு? அது உங்ககிட்ட இருக்கா? பக்கத்துல எத்தனை காம்படிஷன் கடையெல்லாம் இருக்கு? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பிசினஸ்லாம் எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு? ஏன் சடனா வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் இருக்கு? சடனா ஒரு ஃபால் இருக்கு? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டேட்டா. கரெக்ட்டா? அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு டேட்டா ஒரு எக்ஸெல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி நான் ஒரு 10 வருஷத்தோட இல்லன்னா ஒரு 2 இயர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நான் இதுல போட்டு வச்சிருக்கேன் தம்பி. நீங்க வந்து இந்த வச்சு எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னா, நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ 2 இயர்ஸ் டேட்டா உங்கள்ட்ட எக்ஸெல் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த எக்ஸெல் இருக்கிற டேட்டாவ வச்சு நீங்க நீங்க பல கால்குலேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து இந்த லாஸ்ட் இயர் இந்த மந்த் வந்து பயங்கரமா ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு. எதனால ப்ராஃபிட்னா, இந்த இடத்துல வந்து நெறைய ஐஸ்கிரீம் சேல் ஆயிருக்கு. எதனால ஐஸ்கிரீம் சேல் ஆயிருக்கு? அது வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ். ஸோ இந்த ஹாலிடேஸ்ல வந்து இந்த இந்த பர்ட்டிகுலர் ஏரியால நெறைய கிட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நெறைய பேர் வந்து அவுட்டிங் வருவாங்க. ஸோ வி காட் பெஸ்ட் சேல் அண்ட் தட் பீரியட். அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் குடுக்க முடியும் அவருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அவர் என்ன பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் இயர் அதே பீரியட்ல அவர் இன்னும் அதிகமா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் குடுத்து, இல்லன்னா புதுசா ஃபிளேவர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணாருன்னா, அவருக்கு இன்னும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். சேம் டைம் இந்த பர்ட்டிகுலர் மந்த்ல வந்து உங்களுக்கு பயங்கர லாஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க வாங்கி வச்ச ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பைரி ஆயிருச்சு. சேலே பண்ணல. எல்லாமே கீழ தான் தூக்கி போட்டோம். எதனாலன்னா, இது கைண்ட் ஆஃப் வெதர். லைக் அது வந்து மழை சீசன். நீங்க வந்து தேவையில்லாம ஐஸ்கிரீம்ஸ நெறைய வாங்கி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் ஒழுங்காவே நமக்கு அந்த டைம்ல வந்து பிசினஸ் நடக்கல.
ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம், நமக்கு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ஸோ எல்லாமே லாஸ்ல போயிடுச்சு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவர் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த தப்பை பண்ண மாட்டார். ஸோ இது வந்து ரெண்டு கீ பாயிண்ட் தான் நான் சொன்னேன். ஒன்னு வந்து வெதர், இன்னொன்னு வந்து அந்த டைம்ல ஹாலிடே இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னா இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஐடி கம்பெனியே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஐடி கம்பெனில அவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் சுத்தி. எத்தனை கிளைண்ட் இருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கு, எத்தனை பேர் வந்து டெய்லி வந்து பிசினஸ் பண்றாங்க, அந்த எந்தெந்த கண்ட்ரில இருந்து அந்த பிசினஸ் நடக்குது, எத்தனை ரிசோர்சஸ் அந்த கம்பெனில இருக்காங்க, எந்தெந்த டெக்னாலஜில எல்லாம் அந்த ரிசோர்சஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் அலோகேஷன் வந்து என்னைக்கு முடியுது, அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு இருக்குதா, இல்ல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டா ஒர்க் பண்றாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பிசினஸ்க்குமே வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஈவன் அந்த ஸ்மால் அந்த ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு என்னென்ன அளவுக்கு போலாம் அப்படின்னா அந்த கடையில எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, அந்த வேலை பார்க்குறாங்க எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இருக்காங்களா, அவங்க டெய்லி எத்தனை ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க, கரெக்டா ஒர்க் பண்றாங்களா 8 ஹவர்ஸும், இல்ல 8 ஹவர்ஸ்னு சொல்லிட்டு வெறும் 5 ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே லாஸ். அது 3 ஹவர்ஸ் வந்து தேவையில்லாம வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல நம்ம ஓவர் டைம் வந்து அவங்கள பார்க்க வைக்கிறோம் அந்த எம்ப்ளாயிஸை நம்ம பே பண்றது இல்லை அப்படின்னா அதுவும் தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஒரு பிசினஸோட இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணி அவங்களுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு பிரசன்டபிள் ஃபார்மேட்ல கொடுக்கறது தான் பிஐ டீமோட வேலையே. ஸோ இதை நான் போய் இவ்வளத்தையும் நான் போய் அவர்கிட்ட உட்காந்து பக்கத்துல உட்காந்து சொன்னேன் அப்படின்னா அவருக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 1 ஹவர் அவருக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம். நாளைக்கு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு போகும்போது அவர் மறந்துடுவார் எல்லாத்தையுமே. ஒரு மேபி 2 பாயிண்ட் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அதை மட்டும் அப்ளை பண்ணுவாரு, மீதி எல்லாம் மறந்துடுவாரு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. மீன்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த பிஐங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீமே உள்ள வருது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிஐ டீம் அப்ப அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டது வந்து என்ன, எனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டேன்னா எனக்கு டேட்டா தான் வேணும். ஸோ அந்த டேட்டாவை நான் அவர்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டேன். அவர் எனக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கொடுத்துட்டாரு, இதுதான் கம்ப்ளீட் டேட்டா, நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோன்னு கொடுத்துட்றாரு. அந்த டேட்டாவை நான் எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணி, அதை நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, அதை நான் எப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அவருக்கு கொடுக்க போறேனோ, அந்த நான் கொடுக்கறது வரைக்கும் நான் நிறைய டூல்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் ஒரு அந்த டேட்டாவை லோட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, அந்த டேட்டாவை கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, அதை அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, ஃபைனலா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்னையும் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் கோர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போற அந்த டூல் வந்து எண்ட் டூல். லைக் பிரசன்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் வேணும்னு சொன்னால, பிரசன்ட் பண்றதுங்கிறது வந்து ஃபைனலா அந்த ரிப்போர்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்க போறோம்ல அவருக்கு, அந்த டூல் தான் பவர் பிஐன்னு சொல்றது. ரிப்போர்ட்டிங் டூல்ங்கிறது கடைசியா இருக்கிற டூல். நீங்க என்ன டூலுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணாலும் ஃபைனலா வரும்போது ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டூல் வேணும். பவர் பிஐன்னு கிடையாது, நீங்க எக்ஸல்லே கூட யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸல், பவர் பிஐ, டேப்லூ, எஸ்ஏபி, நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டூலை வச்சு உங்களோட அந்த நீங்க நீங்க இது வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அவர் அந்த டூல் அந்த ரிப்போர்ட்டை எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பார்க்கலாம், நைட் வீட்டில் போனதுக்கு அப்புறம் கூட பார்க்கலாம், இல்லை இன்னைக்கு மறந்துட்டா நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அவருக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நேற்று ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை அவர் பார்க்கும்போது தெரியும், லைவாவே அந்த அப்டேட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுக்காக தான் இந்த பிஐங்கிற ஸ்ட்ரீம் வந்துச்சு. அந்த பிஐ ஸ்ட்ரீம்ல பவர் பிஐங்கிறது வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டூல். ஸோ இந்த டூலை தான் நம்ம இப்போ கத்துக்க போறோம், மீன்ஸ் அந்த அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல. ஸோ இதுதான் வந்து ரியல் டைம்ல இந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்றது காரணம். இப்போ நம்ம சிம்பிளா இதை சாம்பிளா என்ன எடுத்தோம், நம்ம வந்து பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் எடுத்தோம். ஸோ பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் தான் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. யூஎஸ்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனி இந்த டூல் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில இருக்கிற வேற ஏதோ ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிறவங்க டேட்டா தான். எப்படி ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு டேட்டா அவங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ, ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து அவங்களோட டேட்டா அவங்களுக்கு முக்கியம். பட் டெவலப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதா இருந்தாலும் டேட்டா தான். நான் ஒரு சின்ன கம்பெனில ஒர்க் பண்றதுனால எனக்கு அது டேட்டா தான், ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணாலும் அதுவும் எனக்கு டேட்டா தான். ஸோ மொத்த டேட்டாவை நான் எடுத்து அதை நான் எப்படி ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறத நான் பண்ண போறேன். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் திங் நிறைய அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அது ஆப்வியஸா வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு அந்த அனலைசிஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா டே பை டே எல்லாருமே அனலைஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட், டிசைனிங் ஸ்கில்ஸ் வர ஆரம்பிக்கணும். ஸோ டிசைனிங் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னா, லைக் ஒன்ஸ் நீங்க டேட்டாவை கம்ப்ளீட்டா அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து தான் கஸ்டமர் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க. ஸோ நான் கரெக்டா அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி காட்டணும். லைக் இப்போ நம்ம போட்டோவே வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 போட்டோ எடுக்கிறோம், 100 போட்டோவே வந்து சோசியல் மீடியால பப்ளிஷ் பண்றோமா, இல்ல நமக்கு எது சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கோ, எது நல்லா இருக்கோ அதை தான் நம்ம போஸ்டே பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன ரிப்போர்ட்டை வந்து பெஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோமோ அதை தான் நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்கவும் செய்வோம். ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும், ஆப்வியஸா நமக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நிறைய வேணும். நீங்க அடிக்கடி ரிப்போர்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டா இருந்தாலும் சரி, டேஷ்போர்டா இருந்தாலும் சரி, டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க பண்ண போற ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஒரு 6 months கழிச்சு பார்க்கும்போது அது நல்லா இருக்காது. ஏன்னா அப்ப நீங்க வேற மாதிரி நீங்க டியூன் ஆயிருப்பீங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த டே பை டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது பெஸ்ட், உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறது நல்லது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க அனாலிசிஸ்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட், நீங்க டிசைன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் டூல். மூணாவது, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிக்கும். நீங்க தனியா போய் அதை லேர்ன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை.
பட் ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு டூல் கத்துக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இன்னும் நோட் அதை பத்தி எல்லாமே தெரியும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா அந்த கிளாரிட்டி வந்துடும். ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன். ஸோ இந்த டூல் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம், எதுக்குங்கிறத பார்த்துட்டோம், யார் யூஸ் பண்ண போறாங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து செஷன் பிளான்கே போறோம். இதுல ஏதாவது கொரிஸ் இருக்கா? லைக் இது வரைக்கும் நம்ம இப்ப நான் பேசினேன்ல இது வரைக்கும். ஸோ இதுல ஏதாவது நீங்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல இதுக்கு ஏன் இப்படி பண்றோங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் நோ. ஸோ ஏன்னா இது வந்து பேசிக், நீங்க இங்க கிளியரா இருந்தாதான் அதுக்கப்புறம் அந்த டூலை கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். No queries, sir. Okay, what about others? No questions. Okay, fine. So I could see someone join newly. Bhavani connect பண்ணிட்டீங்களா or still you are facing issue with audio? Yes, Larry. Bhavani, this is Mohammed. Yes, Mohammed. Yeah. Okay, so உங்களுக்கு தமிழ் புரியும்ல? Mohammed, சொல்லுங்க Mohammed. Okay. So இல்ல நாங்க ஆக்சுவலா நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி we started the session. So ஆமா almost ஆமா start நான் கொஞ்சம் லேட் தான், discussion என் மொபைல் start பண்ணிட்டோம். லாகின் பண்ண முடியல, அதனால வேற மொபைல்ல Okay. லாகின் பண்ணேன். No problem. We have recording. நீங்க அப்புறம் ரெக்கார்டிங் கேட்டுக்கலாம் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா. ஓகே சார், ஓகே சார். ஸோ பிஃபோர் ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் எல்லாரோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டுக்கிட்டேன், கரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைக் அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இந்த சைட்ல அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வேணாம், கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்ல வேண்டாம். யா டெஃபினட்டா ஜஸ்ட் கிவ் ஓகே, ஜஸ்ட் உங்களோட கரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, எந்த ஸ்ட்ரீம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது மட்டும் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். டெஃபினட்டா Mohammed. நான் ஒரு 10 years of experience in customer service department in aviation industry. நான் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஏர்லைன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ், அப்புறம் லுஃப்தான்சா, அப்புறம் கொஞ்சம் டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு குவிட் பண்ணிட்டேன். ஒரு 10 years of break இருக்கு. அகைன் ஐ அம் ரீஸ்டார்டிங் மை கரியர். ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஐடி பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் சம் நியூ டூல் டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் மை கரியர். ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். சர்வீஸ் ஓரியன்டடா இருந்தேன், இப்போதான் ஐ அம் ஜஸ்ட் லேர்னிங். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சிச்சா, என்ன பண்ண போறோம், என்ன கத்துக்க போறோம்னு நான் சொன்னேன்ல, அது நீங்க எப்போ ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. புரியுது. லாஸ்ட் செக்ஷன் தான் நான் வந்தேன், இப்போ ஒரு 15 minutes தான் லாகின் ஆச்சு. ஓகே ஓகே ஃபைன் 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 ஃபைன். ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, என்ன நம்ம கத்துக்க போறோம், இதனால எங்க மீன்ஸ் இதை எங்க அப்ளை பண்ண போறாங்கிறத பார்த்தோம்ல. ஸோ இதுக்கப்புறம் எதனால இந்த டூல் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து குயிக்கா மார்க்கெட்ல இவ்வளவு பெரிய இதுக்கு ஒரு பிளேஸ் கிடைச்சிருக்கு, எதனால நிறைய பேர் லேர்ன் பண்ண வந்திருக்காங்க இந்த டூல், பிளஸ் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கு. ஸோ இதையும் குயிக்காக பார்த்துருவோம். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் we will proceed with our session plan. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், மார்க்கெட்ல ஏன் இந்த டூல் வந்து பயங்கரமா ஹைப்பா இருக்கு இது அப்படின்னா, ஓப்பனா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டூல் மார்க்கெட்ல லான்ச் ஆகி 6 years ஆச்சு, 6+ years ஆச்சு. ஸோ 2015 மிட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த டூல். மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, இப்படி ஒரு டூல் நாங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் 6.5 years ஆயிருச்சு. இப்போ வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இந்த டூல் வந்து பயங்கர ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ பொதுவாக மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா வந்து கஸ்டமர் ரீச் ஆயிடும். ஸோ அகைன் இதெல்லாம் இப்போ நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதெல்லாமே வந்து மேபி இன் ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அப்படி கேட்கும் போது உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த டூலை பத்தி தெரியுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் ஒரு இந்த பேசிக் ஹிஸ்டரிலாம் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த டூல் 6.5 years முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இது இன்னொரு பிளஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்க எந்த கண்ட்ரில போய் நீங்க செக் பண்ணி சர்ச் பண்ணாலும் இந்த டூலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 6 years தான் இருப்பாங்க, எந்த டெவலப்பரா இருந்தாலும். ஸோ ஒரு 10 years நான் வந்து எனக்கு இந்த டூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இப்போ சொல்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் நாட். ஏன்னா இந்த டூல் ரிலீஸ் ஆகிய 6.5 years தான் இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸா என்ன ஆகும் அப்படின்னா 6.5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது நாட் தட் மச் ஃபார்ல. 6.5 yearsங்கிறது காமன், 3ங்கிறது மினிமம், 6.5 yearsங்கிறது காமன். ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் இந்த டூல்ல. நீங்க இப்போ ஏர்லியஸ்ட் நீங்க இந்த டூலை ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும். மேபி ஃபார் ஆஃப்டர் ஒரு 1 year வந்து நீங்க பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் 7.5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து இந்த டூல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் இருப்பாங்க. பட் நீங்களும் வந்து 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருப்பீங்க. அப்போ ஸோ 1 to 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து லிமிடெட் பீப்புள், ஐ மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புள் தான் அவைலபிள் இருப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியும் ஒரு இன்டர்வியூ.
ஸோ அதனாலதான் வந்து நிறைய பேர் அகைன் இது ஒரு புது டூலு. இந்த புது டூல், இந்த நியூ டூல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு காம்படிஷன்ல. ஸோ அதனால இந்த டூல் இப்போ நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ அது வந்து மேஜர் ரீசன் நிறைய பேர் இந்த டூலுக்குள்ள சுவிட்ச் ஆகிறதுக்கு. நாட் ஓன்லி நான் ஐடி பீப்புள் இதை லேர்ன் பண்றாங்கன்னு இல்லை, ஐடிக்குள்ளேயுமே நிறைய பேர் வந்து சுவிட்ச் ஆகிறாங்க கேரியர் இந்த டூலுக்கு. எதுனா இது வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து அந்த காம்படிஷனை வந்து அவங்க ஈஸியா குயிக்கா வந்து இன்டர்வியூ கிராக் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான டூல். செகண்ட், இது வந்து ஈஸி டு லேர்ன். ஸோ ஈஸி டு லேர்ன் அப்படின்னு என்ன சொல்றேன், இதுக்கு வந்து பெருசா நீங்க எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும்லாம் டைம் இல்லை. இப்போ எஸ்கியூஎல் நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னா யூ நீட் இயர்ஸ். ஏன்னா எஸ்கியூஎல் வந்து ஒரு கடல். லைக் .NET ஜாவாங்கிறது அதுவும் ஒரு கடல். நிறைய புது புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் அதுல இருக்கு, புது புது அப்டேட்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ இதே நீங்க ஒரு டூல் லேர்ன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா அப்கிரேட் பண்ணணும் உங்க செல்ஃப். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அந்த டூலை பத்தி இன்னொரு டவுட் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். அது அதை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த டூல் தெரியும், ஐ கேன் யூஸ் திஸ் டூல். நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் உங்களோட டூலை. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டூலோட பெஸ்ட் திங். கைஸ் கிவ் மீ 1 second, ஐ அம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் எ கால். ஓகே, சாரி. ஸோ நான் சொன்னது என்னன்னா இந்த டூல் கத்துக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து பெருசா எஃபர்ட் போட வேணாம். டெக்னிக்கலா நீங்க பெருசா எஃபர்ட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 1 month 2 monthக்குள்ளேயே வந்து ஈஸியா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த டூல். தேர்ட் வந்து என்னன்னா, இந்த டூல் எவ்வளவு டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஈஸியா இருக்குமோ, மீன்ஸ் டெவலப்பருக்குலாம் எப்படி இது ஈஸியா இருக்குதோ கத்துக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி யூசர்ஸ்க்கும் ஈஸி இது. யூசர்ஸ்னா யாரு, எண்டா அந்த டூல்ல இருந்து ஒரு டெலிவரி நீங்க கொடுக்க போறீங்கல்ல, அதை யார் யார் யூஸ் பண்ண போறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த டூல் வந்து ஈஸி கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஐடில ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 85% மேல வந்து எக்ஸெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஈவன் நான் ஐடில இருக்கிறவங்களுக்கே எக்ஸெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஐடில இருக்கிறவங்களுக்கும் மோஸ்ட்லி 85% மேல இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸெல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். எக்ஸெல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், பவர் பாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், வேர்டு. ஸோ இது எல்லாமே டே டு டேல நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு கான்செப்ட் தானே. இது எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் தான். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த பவர் பிஐங்கிற டூலையுமே வந்து கிட்டத்தட்ட எக்ஸிஸ்டிங் டூல் மாதிரியே தான் டிசைனும் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இந்த டூல் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸல்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும், எம்எஸ் வேர்ட்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும், பவர் பாயிண்ட்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி தான் அந்த ஒரு டூலே டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, ஈஸியா வந்து கஸ்டமருக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் இந்த டூல் வந்து ஈஸியா மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு பிளேஸை பிடிச்சதுக்கு காரணம். ஸோ கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு, டெவலப்பரை ஈஸியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருச்சு, மார்க்கெட்லயும் வந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா இந்த டூலோட ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அகைன் நான் ஒன்ஸ் கஸ்டமருக்கு இது பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லா கஸ்டமருமே வந்து இந்த டூலை வந்து டிப்ளை பண்ண பார்ப்பாங்க அவங்களோட இடத்துல. ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து சடனா வந்து நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்ஸ் எல்லா செட்டப்பும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எத்தனை டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே மார்க்கெட்ல ஓவராலாவே 6.5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற பீப்புள். ஸோ ஆப்வியஸா ஒரு டூல் லான்ச் ஆனப்போ டே 1ல இருந்து யாருக்குமே அந்த டூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதுல நமக்கு ஒரு 1 year கட் ஆகும். ஸோ எப்படிதான் தேடி பார்த்தாலும் அந்த கம்பெனில வந்து 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸ் தான் பிடிக்க முடியும். ஸோ மீதி எல்லாருமே யாரு இப்போ லேர்ன் பண்றவங்க தான். ஸோ 1 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கண்டிப்பா வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து கிராக் பண்ணி உள்ள போறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கெட் அ ஜாப் இட்ஸ் ஹை இன் திஸ் டூல் இன் திஸ் மூமெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த ஒரு டூலை கத்துக்கிட்டு அந்த டூல்ல நீங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து உள்ள போறதுங்கிறத வந்து ஈஸியான விஷயம், பிளஸ் இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியா ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் இருக்கும், லைக் அந்த இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணி உள்ள போறதுங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் இந்த டூலை கத்துக்க போறதுக்கு. ஓவராலா இதுதான் வந்து இந்த டூலோட நான் ஐடி ஸ்டஃப், நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப்ஸ். இதுல எதுவும் குறிஸ் இருக்கா, லைக் எங்க உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எங்க நீங்க எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த டூல்ல என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம், வேற ஏதாவது குறிஸ் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக்கலா நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி? முகமது, என்ன ரீசன் மொத்த இதுக்கு முன்னாடி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, ஓகே, இப்போ என்ன ரீசனுக்காக இந்த டூல் அதிகமா கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றாங்க? ஓகே, ஸோ ஒரு ரீசன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்டோட பிசினஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் இந்த டூலை வந்து கஸ்டமர் கொண்டு போனதுக்கு. ஸோ அதை எப்படி நீங்க ரியல் டைம்ல செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா,
இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்க எஸ்ஏபி ஆல்ரெடி 2 பேர் ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் எஸ்ஏபிக்கே வரேனே. இப்போ எஸ்ஏபில வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டூல் ஒன்று வச்சிருக்கீங்க, B1 சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டூல் வச்சிருக்கீங்க, ஆர் டேப்லூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டூல் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் டூலை வந்து உங்களோட கம்பெனில ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கு எவ்வளவு என்விரான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணிருப்பாங்கிறது வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு தெரியும். லைக் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ நான் எஸ்ஏபி பிஓவே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா எஸ்ஏபி வந்து அவங்க செட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். எஸ்ஏபிங்கிறது என்ன, வெறும் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் செட்டப் வந்து அவங்க பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும். அதுக்குன்னு தனியா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும். ஒரு அமௌண்ட் அவங்க பே பண்ணுவாங்க. அந்த டேட்டாவை நீங்க ஒரு இடத்துல ரிட்ரைவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸேபில இருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்து எக்ஸலுக்கு நான் இம்போர்ட் பண்ணி அதை நான் கொடுக்கணும்னா அதுக்குள்ள ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து, ஏன்னா இது வந்து ஒரு தனி ப்ராடக்ட். எஸ்ஏபிங்கிறது ஒரு தனி ப்ராடக்ட், ஆரக்கிள்ங்கிறது ஒரு தனி ப்ராடக்ட். பட் மைக்ரோசாஃப்டோட வே ஆஃப் லைக் செல்லிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இவங்க வந்து எப்படி இந்த டூலை வந்து உள்ள கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஆஃபீஸ் 365 சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆஃபீஸ் 365 என்ன சொல்லுதுன்னா அவுட்லுக். இப்போ மோஸ்ட்லி 60-70% மேல கம்பெனி எல்லாருமே வந்து அவுட்லுக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி எல்லா கம்பெனிலுமே வந்து அவுட்லுக்ங்கிறது வந்து மெயில் யூஸ் பண்றதுக்கு அவுட்லுக்ங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லாம் பண்றோம்ல, கம்பெனில வந்து மெசேஜ்லாம் பண்ணிக்கிறோம்ல, நிறைய பேர் வந்து ஸ்கைப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி, இப்போ நிறைய பேர் டீம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மூணாவது, நிறைய கம்பெனில வந்து ஷேர் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐட்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷேர் பாயிண்ட்னா என்னன்னா, உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ், உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு சைட்ல ஒரு லிஸ்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கோ, இல்ல ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கோ ஷேர் பாயிண்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு போர்ட்டல் அது. அதே மாதிரி ஒன் டிரைவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன் டிரைவ்னா என்னன்னா டாக்குமெண்ட் ஷேரிங். ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நான் வந்து என்னோட சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் பண்ணா டெலீட் ஆயிடும், இல்லைன்னா சிஸ்டம் ஃபார்மேட் ஆனா அது எனக்கு மிஸ் ஆயிடும். அப்படிங்கிறப்போ ஒன் டிரைவ்ங்கிறது ஒரு டிரைவ். இப்போ கூகுள் டிரைவ் மாதிரி ஒரு டிரைவ் இருக்கும். அந்த டிரைவ்ல நான் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட டாக்குமெண்ட்டை. அதை நான் என்னோட கஸ்டமருக்கு ஷேரும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட். ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்ன வேணும், ஒன் டிரைவ் வேணும், ஷேர் பாயிண்ட் வேணும், மெயில் வேணும், மெசேஜிங் சர்வீஸ் வேணும், ஃபைனலா என்ன வேணும், ரிப்போர்ட்டிங்கும் வேணும். அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒரே பேக்கேஜா கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேக்கேஜா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நான் ஒரு இப்போ பவர் பிஐங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டூல் வச்சு நான் ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் என்னோட ஷேர் பாயிண்ட்லையும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதே ரிப்போர்ட்டை என்னோட டீம்ஸ்ல நான் வந்து லைவா வந்து இன்டராக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நான் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் அந்த ரிப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மெயிலுக்கு டைரக்டா மார்னிங் சென்ட் பண்ணனா அதுவும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரே லைசன்ஸ்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ தனித்தனியா நீ லைசன்ஸ்லாம் ஒரு டூலுக்கும் பே பண்ண தேவையில்ல. கம்ப்ளீட்டா ஒரே பேக்கேஜ், ஒரே லைசன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இதுல கம்பெனிக்கு எங்க ப்ராஃபிட் ஆகும், பிளஸ் எங்க ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னா, மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுனா என்னன்னா, இப்போ நான் தனித்தனியா போய் இப்போ எனக்கு எஸ்ஏபி மட்டும் எனக்கு தனியா ரிப்போர்ட்டிங்ல இருக்கு, இல்ல எனக்கு டேப்லூ மட்டும் தனியா இருக்குன்னா, நான் அதுக்கு தனியாவே ஒரு டீமை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த டீம் அந்த டூலை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தனியா ஒரு டீம் இருக்கும், டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தனியா ஒரு டீம் இருக்கும். இது எல்லாமே தனியா ஒரு டீம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும். இந்த டூலுக்கு எப்படின்னா, பவர் பிஐ எதுக்கு இப்படி உள்ள வருது அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எல்லா டூலையுமே நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இதையும் நான் ஈஸியா பண்ணிக்க முடியுங்கிறப்போ ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அது ஈஸி. மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். செகண்ட், இவங்களோட லைசன்ஸ் காஸ்ட் வந்து கம்மி. ஸோ லைசன்ஸ் காஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ மற்ற டூல் எல்லாம் விட கம்பேர் பண்ணும்போது பவர் பிஐயோட ஆக்சுவலா இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால அவங்க கொடுக்க போற அந்த மீன்ஸ் அந்த லைசன்ஸ் பே பண்றாங்கல்ல கஸ்டமர், அது வந்து கம்மி. இன் சம் எக்ஸ்டென்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கம்மியாவே கொடுக்குறாங்க மற்ற டூலை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ ஆப்வியஸா மணி மேட்டர்ஸ். ஸோ எந்த டூல் கம்மியா சார்ஜ் பண்ணுதோ அந்த டூலுக்கு ஆப்வியஸா எல்லா கஸ்டமர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் என்னன்னா, இது வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ செல்ஃப் சர்வீஸ் என்னன்னா, இந்த டூல் லான்ச் பண்ணும்போதே அவங்க எப்படி பவர் பிஐல இருந்து அதை கிளைம் பண்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸ் டூல். செல்ஃப் சர்வீஸ் டூல்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்க இப்போ டேப்லூ இல்லைன்னா எஸ்ஏபி பிஓ நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, டெவலப்பரால மட்டும் தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ எஸ்ஏபி பிஓன்னா எஸ்ஏபி பிஓக்கு தனியாக ஒரு டெவலப்பர் இருக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ டேப்லூக்கு தனியாக ஒரு டெவலப்பர் இருக்கணும். பட் பவர் பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, 50% டெவலப்பர் இருந்தா போதும், மீதி 50% வந்து அந்த யூசரே டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் ஒரு என் கம்பெனில ஒரு 100 பிசினஸ் யூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஈஸியா என்னால ஒரு 50 யூசர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியும். நீங்க இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்களே டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, தேவையில்லாம ஒரு டெவலப்பரை கூப்பிட்டு அவனுக்கு சார்ஜ் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது வந்து அந்த அந்த மாதிரி தான் அந்த டூலே வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, ஈஸியா தான் டெவலப்பே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்றது வந்து ஈஸி. இப்போ நீங்க எப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை டெவலப் பண்ண போறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட யூசரே டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த ரிசோர்ஸ் காஸ்டிங் வந்து குறையும். பட் டெவலப்பரோட ஹெல்ப் வேணும், நாட் கம்ப்ளீட்லி. இப்போ நான் எஸ்ஏபில ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, பிஓல ப்ராஜெக்ட் பண்றேன்னா நான் எஸ்டிமேஷன் எப்படி கொடுப்பேன்? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு அனலிஸ்ட் ஒருத்தன் வேணும், ப்ராஜெக்ட்டை டெவலப் பண்ணும்போது டெவலப்பர் வேணும்,
டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு டெஸ்டிங் டீம் வேணும், அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் வேணும். சப்போர்ட் தனியா ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டெவலப்பர் எப்பவுமே கூட இருக்கணும். எப்ப கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அதை நான் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு டெவலப்பர் இருக்கணும், அவருக்கு கம்பெனி பே பண்ணணும். பட் இந்த செல்ஃப் சர்வீஸ் கான்செப்ட்ல எப்படி வருதுன்னா, நீங்க எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டிசைன் வந்து அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. இப்போ இன்னைக்கு நான் ஒரு பார் சார்ட்ல ஒரு சார்ட் போட்டு நான் ஒரு டேட்டா டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன் என்னோட சார்ட்ல. நாளைக்கு வந்து கஸ்டமர் வந்து அதை எனக்கு இந்த சார்ட் வேணாம் வேற சார்ட்டா மாத்து அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெவலப்பரே தேவையில்ல, அவங்களே அந்த சார்ட்டை மாத்திக்க முடியும். அது அவ்வளவு ஈஸியான டூல் இது. ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து மேஜர் ரீசன் இந்த டூல் வந்து இவ்வளவு ஈஸியா மார்க்கெட்ல வந்ததுக்கு காரணம். இன்னொன்னு என்னன்னா இவங்க வந்து எல்லா சர்வீஸுமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து. இது நீங்க வந்து கிளவுட்ல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, கிளவுடுங்கிறது அட்வான்ஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கும் இந்த டூல் வந்து கம்பேக்டா இருக்கும். இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம், எனக்கு வந்து என்னோட லோக்கல் என்னோட என்வரான்மெண்ட்லயே இது இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குமே அவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ மீன்ஸ் ஃபிளெக்சிபிள் டூல். ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். பட் இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, மற்ற டூல்லயும் இருக்கு. பட் அபார்ட் ஃப்ரம் அதர் ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் மற்ற டூல்ல இருக்கிற ஃபியூச்சரும் இந்த டூல்ல தர்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து இந்த டூலுக்குள்ள போறாங்க. முகமது, சொல்லுங்க. நீங்க இந்த டூலோட அட்வான்டேஜ் பத்தி சொன்னீங்க. நல்லா என்னென்ன யூஸ் Okay. ஆகும், மைக்ரோசாஃப்டோட இது அப்படியே எல்லாமே கொண்டு வராங்க ஒரே இதுல. ஓகே. பட் எப்படியோ ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும்ல. என்ன இந்த டூல் என்ன உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்க? கண்டிப்பா நிறையவே இருக்கு. சோ நிறையவே இருக்குன்னா எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த டூலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 6.5 years தான். சோ இதோட காம்படிஷன் டூல் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேப்லூவா இருக்கட்டும், எஸ்ஏபியா இருக்கட்டும், கிளிக்வியா இருக்கட்டும், அவங்களுக்குலாம் வந்து பல வருஷமா மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு மெச்சூர்டு டூல், மெச்சூர்ட் ஃபைனலிஸ்ட் டூல். இப்போ டேப்லூக்கு நீங்க ஒரு அப்டேட் வரணும் அப்படின்னா மேபி இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு அப்டேட் கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த டூல் வச்சிருக்கேன், இந்த டூல் வந்து டேப்லூ வந்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SQL சர்வர் 2016 இருக்கு, நாளைக்கு 2020 வருது அப்படின்னா ரேர்லி அந்த அப்டேட் நடக்கும். லைக் விண்டோஸ் 8 ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம், திரும்ப விண்டோஸ் 10 வந்துச்சு, அப்புறம் விண்டோஸ் 12 அந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி ரேரா தான் வந்து ஒரு டூலோட அப்டேட் வந்து நடக்கும். பட் பவர் BI வந்து மந்த்லி உங்களுக்கு அப்டேட் கிடைக்கும். ஸோ மந்த்லி அப்டேட் எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் அப்டேட்டிங் தேர் செல்ஃப், தே ஆர் ஃபிக்சிங் த பக்ஸ், தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைங் த கஸ்டமர். எப்படி சொல்றதுன்னா இப்போ டெவலப்பரா நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டூலை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 5 years முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு சின்ன ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும்னா கூட அந்த ஆப்ஷனே இருக்காது பவர் BIல. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு டைட்டில் ஒரு சார்ட் ஒன்று போட்டுட்டு ஒரு டைட்டில் நான் ஒன்று போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும், என்னால் இது பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து தனியா கம்யூனிட்டி ஃபோரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்போ ஃபேஸ்புக் மாதிரி தான், இப்போ பேஜ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இது இருந்தா நல்லா இருக்கும், இது பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கலெக்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வெண்டா அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். லைக் ஏன்னா இது வந்து இன்னும் மெச்சூர்ட் ஆகல. இது வந்து இட்ஸ் அ டூல் டெவலப்ட், ஆல்ரெடி பீப்புள் ஆர் யூசிங் த டூல், பட் இட்ஸ் நாட் அட் மெச்சூர்ட். ஸோ இது எப்போ மெச்சூர்ட் ஆகும் அது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து மந்த்லி ஒரு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த டூல்ல. ஸோ அந்த அப்டேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பக் ஃபிக்ஸ் மாதிரி வராது, ஒரு ஆர்டர் அட்வான்டேஜாவே வரும் உங்களுக்கு. ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து ரீடூ பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு புதுசா ஒரு ஃபியூச்சர் வரும்போது அந்த ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் பார்க்கும்போது. ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்க அந்த ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்க ரிப்போர்ட் வந்து டாமினேட் ஆயிடும், கீழே போயிடும். ஸோ அதனால நீங்க அந்த ஃபியூச்சரை அப்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு டிராபேக் தான் அந்த டூல்ல. செகண்ட், மற்ற எல்லா டூல்லையும் இருக்கிற மாதிரி இந்த டூல்ல லிமிடேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு இன் மெமரி டூல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் அகைன் நான் இன்னும் டூ டெக்னிக்கலா போக விரும்பல, பட் ஸ்டில் நம்ம இந்த டூலை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம்னால இந்த டூல்னா என்ன, இந்த டூல் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டூல். இந்த ரிப்போர்ட்டிங் டூல் எப்படின்னா இன் மெமரி டூல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஐடில. இன் மெமரினா என்னன்னா இப்போ மொபைல் அப்ளிகேஷன், அகைன் லைவ் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளுக்கே வரேன். நீங்க நம்ம மொபைல் எத்தனையோ அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ ஒரு சில அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்க மொபைல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது எல்லா மெமரியும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனே எடுத்துக்கிறோம், உங்க மொபைலை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடும்ல. அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் இந்த டூல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து வெறும் நீங்க ஒரு 2 GB RAM தான் வச்சிருக்கீங்க உங்க லேப்டாப்ல, இல்ல ஒரு 4 GB RAM தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் மெமரி வந்து இது ஆக்குபை பண்ணிடும். ஸோ அதனால இதோட ரெக்கமெண்டேஷனே என்னன்னா மினிமம் 4 GB உங்களுக்கு ரேம் இருக்கணும் சிஸ்டம்ல. 8, 16 வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டூல் சூப்பரா ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ ஏன்னா இது ஒரு இன் மெமரி டூல், நீங்க எவ்வளவு டேட்டாவை நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ரிப்போர்ட்டை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அவ்வளோத்தையும் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மெமரியை. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த இது. அது போக இந்த டூலுக்குன்னு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா பெருசா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் எதுவுமே கிடையாது.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எஸ்ஏபில ஒரு ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு வந்து தெரியல, இதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்க ஈஸியா வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா நிறைய டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க அக்ராஸ் த குளோப், நிறைய டிஸ்கஷன் இருக்கு அதை பத்தி. பட் இந்த டூலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கம்மியான ரிசோர்சஸ் தான் அவைலபிளே இருக்கு. மார்க்கெட்ல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க, எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே கம்மியா தான் இருக்காங்கிறப்போ ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வருதுன்னா அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். பட் ஆன்சர் இருக்கும், கண்டிப்பா ஆன்சர் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும். பட் கம்மியான ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல தான் வரும். ஸோ அகைன் நான் இந்த டூலை ஹைப்பாவே பேசல, இந்த டூல்லையும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறையவே இருக்கு. பட் அகைன் இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான். லைக் டிஸ்அட்வான்டேஜ்ங்கிறது பிளாக்கர் கிடையாதுல்ல. ஸோ இந்த டூல் இந்த இதுல இருந்து பிரச்சனை இருக்கு, பட் இதை வச்சு சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரொசீட்ல, நான் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் அந்த இடத்துல. ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன பிளாக்கர்ஸ் அங்கங்க இருக்க தான் செய்யும். பட் ஸ்டில் எல்லாமே மேனேஜபிள் தான். அகைன் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கேன் கம்பேர். லைக் நீங்க சிம்பிளா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் பிஐ நல்ல டூலா, டேப்லூ நல்ல டூலா கேட்டீங்கன்னா இந்த டூல்லையும் ஒரு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு, அந்த டூல்லையும் ஒரு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் டிஃபரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அதை டிசைட் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லா டூலுமே வந்து மார்க்கெட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த டூல் தான் கிரேட், இந்த டூல் தான் கம்மியான டூல் இதுன்னு கிடையாது. பட் நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டூல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இது வந்து பெஸ்ட் டூல். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ பவர் பிஐல மற்ற டூல்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை விட ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. அதனால இப்போதைக்கு இது வந்து ஸ்டாண்ட்ல இருக்கு. மேபி நாளைக்கு வேற டூல் வந்து இதை டேக் ஓவர் பண்ணலாம், சான்சஸ் நிறைய இருக்கு மார்க்கெட்ல. இது ஓகேயா? வேற எதுவும் குறைஸ் இருக்கா சேத்? இது நீங்க சொன்னீங்க இன் மெமரி சொன்னீங்களே, இப்போ இன் மெமரினா ரேம் மாதிரி தான், கரெக்ட்டா? ரேம் தான். ரேம் தான், கம்ப்ளீட்டா ரேம் தான். உங்களோட ரேம் பொறுத்து தான். ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ மில்லியன்ஸ் ஆஃப், நீங்க தெரியும் ஏன்னா பெரிய கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நீங்க அஃப்கோர்ஸ் விஷுவலைசேஷனாவே நீங்க அக்ரிகேட் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பா. பட் அகைன் அதே ஒரு மில்லியன் ஆஃப் ரெக்கார்ட் தான் வரும். ஏன்னா 10 மில்லியன் ரெக்கார்ட் 1 மில்லியன் ரெக்கார்ட் அக்ரிகேட் பண்ணுவோம் சம்திங். ஆமா. அப்போ ரேம்னு பார்த்தா என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கும்ல ரேம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் தி டெவலப்பர்ஸ்ல. டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ யூசர்ஸ்க்கு இதை நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்ல. ரேம்ங்கிறது நான் எதை மீன் பண்ணி சொல்றேன்னா, டெவலப் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரும். ஏன்னா டெவலப் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு டூல் வேணும், அந்த டூல் தான் நீங்க டெவலப் பண்ண போறீங்க. ஒன்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு சைட்ல வந்து நீங்க ஹோஸ்ட் தான் பண்ண போறீங்க. எய்தர் வெப்சைட்டா இருக்கட்டும், இல்லைனா உங்களோட கம்பெனில இருக்கிற ஒரு சர்வரா இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி தேவையில்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீங்க கொடுக்கறத வந்து ரெண்டர் பண்ணி காட்டினா போதும். பட் ஒன்லி டெவலப்பர்ஸ் தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். அதனால இதுல பிளஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இந்த டூல் வந்து காஸ்ட் ஃப்ரீ. இந்த டூலுக்கு வந்து காஸ்டே கிடையாது. நீங்க பே பண்ணி வாங்கவே வேண்டாம் இந்த டூலை. இந்த டூல் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ. யாரு வேணாலும் எங்க இருந்து வேணாலும் இந்த டூலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மற்ற எல்லா டூல்லையும் இருக்கிறத விட ஒரு பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இந்த டூல்ல என்ன இருக்குன்னா, இந்த டூல் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுனால இந்த மாதிரி என்வரான்மெண்ட் செட்டப்ல எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே ஓகே. ஸோ அகைன் லைக் இன்னொரு இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, நீங்க எல்லா டேட்டாவுமே வந்து உள்ள கொண்டு போகவும் கூடாது. லைக் ஒரு ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவும் நமக்கு உண்மையிலேயே அது வேணுமாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு சில டேட்டா கிளீனிங், டேட்டா மாடலிங்லாம் கான்செப்ட் இருக்கு. நம்ம பவர் பிஐ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்ட்ல வருவோம். அதையும் இந்த டூல்ல நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனாலயும் ஒரு பெஸ்ட் திங் இந்த டூல்ல இருக்கு. நீங்க அதையும் ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம அதை டெக்னிக்கலா நம்ம வரும்போது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டோம் ஓவராலானா, இது வரைக்கும் பவர் பிஐனா என்னன்னே உங்களுக்கு தெரியாம இருந்திருந்தாலும், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஜஸ்ட் பேசிட்டு இருந்தது, டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க பவர் பிஐனா என்னன்னு கேட்டா உங்களால பேச முடியும் ஒரு 10 நிமிஷம். ஒரு இன்டர்வியூக்கே நீங்க போறீங்க, வாட் யூ நோ அபவுட் பவர் பிஐ அப்படின்னா யூ கேன் சே சம்திங். எனக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் தெரியும், டிஸ்அட்வான்டேஜ் தெரியும், எப்படி ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ண போறோம்னு தெரியும், எதனால அந்த டூல் மார்க்கெட்ல இப்போதைக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு தெரியும், எதனால யூசர்ஸ்க்கு இந்த டூல் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்ல. ஸோ இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு செஷனுக்கு பிளான் பண்ணது இவ்வளவுதான். ஸோ ஒரு 0 to ஒரு 10% ஐ கேன் சே நம்ம வந்து பவர் பிஐனா என்னங்கிறத நீ கத்துக்கிட்டோம், இப்படி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கத்துக்கிட்டோம். இனிமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கலா போறோம். ஸோ டெக்னிக்கல்லாம் என்ன, டெக்னிக்கலா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணாம டெக்னிக்கலா அந்த டூலை பத்தி கத்துக்க போறோம். ஸோ ஜென்ரலா செஷன் பிளான் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேயா? ஸோ இந்த டூலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி இதை கவர் பண்ண மாதிரி தான் 20 டே செஷன் இருக்கும். இந்த 20 டே செஷன்ல எப்படி இருக்கும்னா, பவர் பிஐல வந்து வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ மேபி நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணா பெஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிவ் மீ 1 second, let me quickly open some items and share my screen. Okay, yeah.
ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸ்க்ரீன் தெரியுதுன்னா. ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஓகே. ஸோ இந்த டூல் நம்ம கத்துக்க போறோம்னு சொல்லியாச்சு முன்னாடியே. நம்ம இந்த டூல் ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ இந்த டூல்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி போக முடியும். ஸோ நம்ம அகைன் ரியல் டைம்க்கே வருவோம். நம்ம பெருசா டெக்னிக்கலா போக வேண்டாம். லெட்ஸ் சே இப்போ நம்ம மொபைல்ல வந்து ஃபேஸ்புக் நம்ம வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? நான் வந்து இப்போ டெய்லி நான் ஒரு அவுட்டிங் போறேன் அப்படின்னா நான் போட்டோஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ எனக்கு அந்த போட்டோஸ்ங்கிறது தான் டேட்டா. ஓகே, என்னோட ஃபோன்ல வந்து ஒரு 10 போட்டோஸ் இருக்கு. அந்த 10 போட்டோல நான் ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு 4 போட்டோ ஃபில்டர் பண்றேன். 4 போட்டோ வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு. பட் நான் அதுல கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணணும், கான்ட்ராஸ்ட் கூட்டணும், பிரைட்னஸ் கூட்டணும், கிராப் பண்ணணும், கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் மாத்தணும். இதெல்லாம் நான் பண்ணணும். அதை நான் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? மொபைல்ல நமக்கு என்ன இருக்கு? மொபைல்ல வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய. இப்போ போட்டோ எடிட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து போன்லயே நம்ம இப்போ ஆண்ட்ராய்ட்ல நிறைய அவைலபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நான் அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவேன்? என்னோட மொபைல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி பவர் பிஐல இருக்கிற டேட்டாவை இந்த ரியல் டைம்ல ப்ராஜெக்ட்ல இதை நம்ம பண்றதுக்கு ஒரு டூல் வேணும். அதான் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். இது வந்து நத்திங் பட் நீங்க மொபைல்ல யூஸ் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன். அந்த அப்ளிகேஷன் மாதிரியே இப்போ உங்களோட சிஸ்டம்ல ஒரு டூல ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதான் இந்த பவர் பிஐ அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் எக்ஸல். எக்ஸல்ங்கிறது என்ன? ஒரு அப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி வேர்டுங்கிறது என்ன? ஒரு அப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி பவர் பிஐங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ண முடியும், இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ணி எப்படி ஒரு டேஷ்போர்டா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வேற லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ அது வந்து நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இதுதான் வந்து பேஸ். நீங்க நாளைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனாலுமே இல்ல நாளைக்கு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணனாலுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க இங்க தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க. இந்த டூல் இந்த அப்ளிகேஷன்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க. செகண்ட், நான் அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நான் ரிப்போர்ட்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டேன், டேஷ்போர்ட்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டேன். டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? இப்போ நான் நான் ரியல் டைம்க்கு வரேன். நான் போட்டோ எடிட்லாம் பண்ணிட்டேன். நான் போட்டோ எனக்கே பிடிச்சிருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன பண்ணுவேன்? அந்த போட்டோ வந்து நான் என்னோட அக்கௌண்ட்ல நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும், கரெக்டா? ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராமோ எதுலயோ நான் உள்ள போடணும். அப்பதான் மத்தவங்க பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி எனக்கு powerbi.com சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. powerbi.comங்கிறது வந்து ஒரு வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க. கம்பெனி பாத்துக்கிறோம். அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்ல வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். எப்படி நம்ம ஃபேஸ்புக்ல போட்டோ ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். இதை நான் போட்ட உடனே என்னோட அந்த பர்டிகுலர் யூசர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்களே, இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்ல என்னோட போட்டோ பாக்குறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அந்த கம்பெனில இருக்கிற யூசர்ஸ் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் 2. ஸோ இது போக நம்ம இப்போ ரியல் டைம்ல என்னென்ன பண்றோம்? ஒரு போட்டோவை வந்து எடுக்கிறோம், அதை ப்ராசஸ் பண்றோம், ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் சைட்ல வந்து அனுப்பிச்சிடுறோம். இது வந்து போட்டோக்குள்ள ஒரு டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டேட்டால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் வந்து டேட்டாவை எடுத்து பவர் பிஐல ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி பவர் பிஐ சர்வீஸ்ல வந்து இப்போ powerbi.comல வந்து போட்டேன். இப்போ நாளைக்கு அந்த டேட்டால ஒரு அப்டேட் வேணும், ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கணும். இல்ல இன்னைக்கு வந்து 10 டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு எனக்கு ஒரு கம்பெனில. நாளைக்கு ஒரு புதுசா 2 டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த 2 டிரான்சாக்ஷனா திரும்ப நான் அந்த வெப்சைட்குள்ள அனுப்பணும்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு. இதை இப்போ நீங்க மைண்ட்லயே ஏத்திக்காதீங்க. நம்ம அந்த டாபிக் போகும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு கான்செப்ட் வந்து கேட்வேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பவர் பிஐல மொத்தம் 3 காம்பனன்ட் இருக்கு. இந்த டூல் நீங்க கத்துக்கணும்னா உங்களுக்கு 3 விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், powerbi.com பவர் பிஐ சர்வீஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், கேட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். இதை நம்ம ஒரு 10 நாளைக்கு இதை நம்ம டச் பண்ணவே மாட்டோம் இந்த ஏரியாவை. ஏன்னா நமக்கு 10 நாளைக்கு பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு. அதான் இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த டூல்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறது என்னன்னா, இந்த டூலை உங்களோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த டூலை பத்தி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போறோம். அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்கு, எப்படி இப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன டிசைன் பண்ண போறோம், எப்படி எப்படிலாம் பண்ண முடியுங்கிற எல்லாத்தையும் வந்து இந்த டூல்ல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 10 days கம்ப்ளீட்டா இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் 5 days இந்த 2 ஏரியாவே கவர் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல செக்யூரிட்டி எப்படி மேனேஜ் பண்றது, எப்படி வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்றது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த 2 ஏரியால செகண்ட் இந்த 5 days. ஸோ 10 + 5 15 days. லாஸ்ட் 5 days கம்ப்ளீட்டா ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்டே டெவலப் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க எப்படி அந்த 15 daysல என்னென்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ அதை வச்சு லாஸ்ட் 5 days நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்டே டெவலப் பண்ணுங்க. உங்களால முடியும், ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருவேன். அந்த சினாரியோ வச்சு நீங்களே ஒரு ஓன் ரிப்போர்ட்டை நீங்களே டெவலப் பண்ணுவீங்க. அந்த 5 days எதுக்கு? நீங்க டெவலப் பண்ண ரிப்போர்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணி அதுல நான் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பேன். லைக் என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத சொல்லுவேன். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி லைக் எப்படி ரியல் டைம்ல நீங்க ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது போக உங்களுக்கு அடிஷனலா என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே நான் அந்த 5 daysல உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன்.
ஸோ டோட்டலா 20th டே வரும்போது நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படியே விட்டுறலாமான்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா நீங்க 20th டே முடிச்சுட்டு ஒரு 5 டேஸ் பிரேக் விட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே மறந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டேட்டா கிடைக்குதோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் நீங்க பவர் பிஐல உள்ள கொண்டு வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த டூல்ல வந்து சக்சஸ் ஆக முடியும். ஸோ ஏன்னா இந்த டூல் கத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, அதே அளவுக்கு மறக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா எல்லாமே ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி தான். ஒரு டைம் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அது மறக்காது. பட் அது புரியுற வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ செஷனை நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருப்பேன்னா, இந்த 10 டே செஷன் சொன்னேன்ல, இந்த 10 டே செஷன்ல நான் என் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி இப்படிலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ என்னோட வே ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த 10 டேயுமே நான் வந்து ரேண்டமா உங்களை தான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ நீங்களே தான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுவீங்க, உங்க ஸ்க்ரீன்ல தான் அந்த டூலை காட்டுவீங்க என்கிட்ட. நான் என்ன சொல்ல போறேனோ நீங்க அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பார்க்க போறீங்க அந்த 5-10 டேஸும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்டட் தான். ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த டூலை நீங்க தான் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. நான் சொல்றத உங்க டூல்ல நீங்களே ஹேண்ட்ஸ் ஆனா அன்னைக்கு லைவாவே பண்ணுவீங்க. அந்த 1 hour நம்ம லைவ் செஷன் தான் போவோம், நோ தியரிட்டிக்கல் செஷன். ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆனா நீங்க அந்த டூல் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி அந்த கான்செப்ட் அன்னைக்கு நீங்க லேர்ன் பண்ண உடனே அப்படியே அந்த கான்செப்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 2வது நாள் அடுத்த கான்செப்ட்க்கு போவோம். ஸோ இதுதான் வந்து டே டு டே செஷன் பிளான். ஸோ நான் ஷேர் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலா செஷன் பிளான். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுமாரோ we are going to start with this. ஸோ இதுல வேற ஏதாவது கொரிஸ் இருக்கா, இல்ல வேற எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா? ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் நவ். we have a couple of minutes more. அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு செஷனை நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரெஷ்ஷா நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்க சைட்ல ஒண்ணு தான் பண்ணணும். நீங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல பவர் பிஐங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல, எங்க டவுன்லோட் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு லிங்க் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். அப்படியே இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம லைவ் செஷன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. as much as possible be with a system. ஒரு லேப்டாப் வச்சு நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் லேர்ன் பண்றதுக்கு. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ் கைஸ்? இருக்கு क्वेश्चंस, பட் அது நீங்க செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது கேளுங்க. ஓகே, ஃபைன். உங்க டைமிங் பேசுங்க. டைமிங் நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன் ஜி. லைக் நான் நரேன்ட்ட பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஏத்த மாதிரி எது செட் ஆகுன்னு பார்த்துட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். ஓகே ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். Let's connect tomorrow. I will confirm the timing. Okay. Okay. Bye. Okay, sir. Thank you. Bye.